round of applause for Moksha, please. Everyone together. तालियां Moksha ने बहुत मेहनत करी, तालियां, ठीक है? And wish everybody all the best. I think I'd love to say कि ये सिर्फ शुरुआत है आप लोग के करियर के लिए. I'm doing hair and makeup from 35 years. I don't know if you all are following me, but I started my career with Urmila's Rangila. Rangila को आज 35 साल हो गए. Ram Gopal Verma. Yes. तो अगर आपका काम अच्छा हो, आप मेहनत करने के लिए तैयार है, तो 35 साल के बाद हमें काम मिल रहा है माशाल्लाह, राइट? तो काम करते जाइए और कंपटीशन के बारे में मत सोचिए. Just do your best and they say God will do the rest. Okay? Thank you so much. Thank you so much, Ojas ji, and love you so much for coming over here. And we have a lot of respect for you because you respect me, you respect Hyderabad, you respect this makeover artist, and you respect your industry. And okkasari andaram ninchoni, let's give big round of applause for our everyone together, please. Can we please? Let's clap for her, please? Can we please? Yes. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. Please, ma'am. ఆల్రెడీ మోక్ష చెప్పినట్టు నేను నా ఓన్ సెలాన్ బ్రాండ్ ఒకటి ఉంది, ప్రిమోస్ అని చెప్పి బెంగళూరులో హెచ్ఎస్ఆర్ లేఅవుట్లో. సో అందరూ సెలాన్ అని చెప్పేటప్పుడు ఓకే హీరోయిన్ సెలాన్ స్టార్ట్ చేసిందంటే బ్యూటీ రిలేటెడ్ అండ్ మోర్ అబౌట్ సో ఫర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ మేక్ ఓవర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీద ఉంటుంది అనుకున్నారు. బట్ ఐ కాల్ మై బ్రాండ్ సెలాన్ మేకప్ స్టూడియో అండ్ అకాడమీ. And already as Moksh explained, I am not focusing on the beauty. I think beauty protocol undi, andaru ammayulu beautiful e unnaru. What we need, especially Indian women, chalane andanga untaru. Every region has its own aspects, every region has its own beautiful features. Kondariki height, kondariki skin, kondariki eyes. So ala cheppalemu that beauty salon parlor ki velte edo software download chesinattu andaru oka vere raganga ready avutaru anedi kaadu. But I focus and నా బ్రాండ్ ఇప్పుడు కొత్తగా నేను లాంచ్ చేసేటప్పుడు వాట్ న్యూ am I offering to the society and to the women community of India, being a woman myself. I think Indian beauty industry or grooming industry, as I would like to call it, we should focus more on self-care. Women are more focused on looking beautiful rather than feeling good about themselves. So I feel when a woman feels good about herself, she is automatically more beautiful, confident and ready to take over the world. So makeup, yes, ఏ ఒక్క రోజు స్పెషల్ ఒకేషన్స్ కి మనం ఖచ్చితంగా చేయాలి. ఈ రోజు అందరూ బ్రైడల్ లుక్ లో ఉన్న వాళ్ళు, మేకప్ ఆర్టిస్ట్, డిఫరెంట్ లుక్స్ అన్ని చూసి చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. మేకప్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ గ్రోయింగ్. ఆర్ ఓవరాల్ మన మార్కెట్, మన సెలాన్ మార్కెట్ ఇండస్ట్రీ కానీ, మేక్ ఓవర్ ఇండస్ట్రీ, మేకప్ ఆర్టిస్ట్ ఇండస్ట్రీ చాలా గ్రో అవుతుంది. కానీ ఆ ఏ ఒక్క స్పెషల్ ఒకేషన్ లేకుండా డే టు డే డైలీ కూడా మన విమెన్ కమ్యూనిటీలో, ఇండియన్ విమెన్లో ఆ ఒక సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, సెల్ఫ్ లవ్, సెల్ఫ్ గ్రూమింగ్, పర్సనల్ హైజీన్ అనేది ఉండాలి. ఇంకా మనం ఆ ఫీల్డ్లో నేర్చుకునేది చాలా ఉంది. అలాంటి ఒక నాలెడ్జ్ అండ్ అది ఎలా చేయాలి అనేది ఒక ఛానలైజింగ్కి నా సెలాన్ హెల్ప్ చేయాలనేది నా కోరిక. ఆల్రెడీ బెంగళూరులో సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తూ ఉంది. సో ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో వచ్చి ఇలాంటి ఒక కమ్యూనిటీ, ఇలాంటి గ్యాదరింగ్కి రావడం ఫస్ట్ టైం. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ through Moksh and Rajesh Master Valla I happen to be a part of this. Okay, can I have Rajesh Master garu onto the stage please? So I wish Moksh all the very best, all the makeup artists here, all the beauty industry technicians అని చెప్పొచ్చు, వేరే వేరే రకంగా వర్క్ చేసే ప్రతి ఒక్క మాక్సిమం అమ్మాయిలే ఉంటారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క అమ్మాయికి, ప్రతి ఒక్క ఆంట్రప్రెన్యూర్ అమ్మాయికి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ చెప్తూ, అండ్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కి కూడా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ చెప్తూ, దాంతో పాటు I with Moksh I think will bring some new concepts here. Hopefully by next year Primos will arrive in Hyderabad too. But before that, thank you. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా? ఎందుకంటే this is the collaboration. ఒక మేకప్, బ్యూటీ పార్లర్ అనే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి హైజీనిక్ సబ్జెక్ట్ మీద we are reaching out to every girl, every female, every woman in the world. Because Primos's tag is self-love shouldn't be a luxury. You don't have to be a heroine to be special, you don't have to be a model. ఏదో ఆ లుక్స్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటే మాత్రమే మీరు స్పెషల్ కాదు. ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి స్పెషలే, రోజు స్పెషలే. ఏ ఒక స్పెషల్ ఈవెంట్ రావాలని లేదు. ప్రతి ఒక్క రోజు ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి తన బెస్ట్ వర్జన్ లో ఉండాలనేది నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ శ్వేత గారు. ఈరోజు వచ్చినటువంటి వీళ్ళందరినీ చూడడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఎస్తర్ గారితో కలిసి పనిచేస్తున్న ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్. అండ్ శ్వేత గారితో కూడా గతంలో పనిచేసిన మర్చిపోయిండొచ్చు చాలా ఏళ్ళ క్రితం జెమినీ టెలివిజన్లో. అండ్ మా అను గారు ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి ఈ వర్షంలో ఇంత ట్రాఫిక్లో ఇక్కడ
ఇక్కడ రావడానికి ఏకే కారణం అను గారండి. అను ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్, అందరికీ మంచి ఇప్పుడు డైలీ మాకు మెసేజెస్ ద్వారా అవేర్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు ఫిట్గా ఉండాలని. లతాశ్రీ గారు ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్, మిమ్మల్ని మర్చిపోయాం ఐస్ క్రీమ్ సాంగ్ని మీరుని. అండ్ సంజయ్ జనక్ గారు, ఇది కూడా కలిసి పనిచేశాను సినిమాలో. అండ్ మా రమేష్ గారు మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్. సో ముందు వీళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత చెప్పాలని అంటే యాక్చువల్గా ఎంతమంది లేడీస్ మంది ముందు మాట్లాడాలని కొంచెం టెన్షన్గానే ఉంది. అది కొంచెం ఆ టెన్షన్ నాకు ఒక్కరికి ఉండకూడదు అనేసి మిమ్మల్ని స్టేజ్ మీద పిలిపించారు. చేసిన మీరు కరెక్ట్గా ఇచ్చారు నన్ను. అయితే అందం, అభినయం, ఆహ్లాదం ఈ మూడు ఒక చోటే ఉండాలి. అది ఈరోజు ఇక్కడ ఉంది. ఇంతమంది అందం అనేది ఏంటంటే అభినయానికి అందానికి ముడి ఉంటుంది. ఈ రెండు కలిసి పనిచేస్తే మనం చాలా సినిమాల్లో గొప్ప గొప్ప అందాలను చూసుకుంటాం. బట్ వీళ్ళు అంత అందంగా కనిపించడానికి ప్రధాన కారణం మేకప్. నేను ప్రతిరోజు డైలీ షూటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ నేను నమస్కారం చేసేది మేకప్ మ్యాన్ కాళ్ళకే. ఈ మాట కోసమైనా ప్రతి ఒక్క మేకవర్ ఆర్టిస్ట్, ప్రతి ఒక్క మేకప్ ఆర్టిస్ట్ ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా? మనకు బ్లెస్సింగ్ ఇస్తారో లేదో, మన ఆశీర్వాదం ఎవరు తీసుకుంటారేమో. ఒక 2 years 3 years ముందు నేను పార్లర్లో పనిచేస్తానంటే అవమానంగా ఫీల్ అయ్యేటటువంటి మనము ఈరోజు గర్వంగా ఫీల్ అయ్యేటువంటి ఒకే ఒక సెంటెన్స్, నా వృత్తికి నా ముఖానికి అందాన్ని, నా ఇంట్లో ఒక బియ్యమైన ఒక ముద్దైనా ఎదుగుతుందంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్. ఈ మాట కోసం ఒక్కసారి థ్యాంక్ యూ. నిజంగా వాళ్ళందరూ మమ్మల్ని చాలా అందంగా చూపిస్తారు. మేకప్ అనేది చాలా గొప్ప ప్రక్రియ అండి. మనం ఫోటోల్లో మాత్రమే అందంగా ఉంటాం కాదు, మన మనసులు అందంగా ఉన్నా మనల్ని మరింత అందంగా తయారు చేసేది మేకప్ ఆర్టిస్ట్లే. వాళ్ళు లేకపోతే ఒక రకంగా మా కళాకారులు అంత అందంగా మీకు కనిపించాము. అండ్ అందుకే నేను రాగానే ఉదయాన్నే కిడ్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఒకసారి స్టేజ్ పక్కన రావాల్సిందే కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు ఇక్కడ నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు. ఎస్పెషలీ I thanks BPN, the organizers of this program, and especially Moksh. Fantastic listening to him and interacting with him. And especially to my friend Anu, physical fitness expert. So, ఆవిడ చెప్పగానే తప్పకుండా నేను రావడం జరిగింది. చాలా బాగుంది ప్రోగ్రామ్. ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఫెంటాస్టిక్. చాలా extravagant and gorgeous. చాలా మంది I mean all the participants were looking absolutely gorgeous and mind-blowing. Makeup was to the T నేను చెప్పాలి. ఎందుకంటే మేమంతా ఫిల్మ్ ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చాం. Especially Jemmy Suresh garu and of course and a lot of I mean మేము ఇవన్నీ చూస్తూనే ఉన్నాం. అండ్ ఒక్కటి నేను ప్రత్యేకంగా ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఫిల్మ్స్లో ఎస్పెషలీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మేకప్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్ మొగాళ్ళు, మెన్. సో ఆడవాళ్ళు అస్సలు ఉండరు కూడా. ఎక్కడైనా ఉంటే చాలా రేర్ అండ్ దే మస్ట్ బి పర్సనల్గా వచ్చిన వాళ్ళే ఉంటారు. కాకపోతే మాకంతా నేను ఎప్పటి నుంచి ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి నుంచి కూడా నాకు మేకప్ చేసిన వాళ్ళందరూ మొగాళ్ళే. సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ద మెన్ ఫర్ అ చేంజ్ చెప్పాలి. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు నో దాట్ ఇప్పుడు విమెన్ కూడా చాలా పైకి వస్తున్నారు. అండ్ దే ఆర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ to come up with different makeup skills which we have seen in different types of categories, be it fashion or culture or historical choosing the more get-ups. Ivani chala bagunayi and up to the mark. So they know I again thank all the organizers, all my co-stars and my friends. And ప్రతిదీ నేర్పించేది అలా అనిపించింది. ఇంకొకటి పెద్ద నాకు సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే ఇంత పెద్ద గ్రాండ్గా ఉంటుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. నేను ఏదో సింపుల్గా అనుకున్నాను, కొంతమంది లేడీస్ వస్తారనుకున్నాను. కొంచెం నేను లేడీ పక్షపాతిని. ఇప్పుడు ఇంతమంది లేడీస్కి వర్క్ నేర్పించి ఒక స్టేజ్కి తీసుకువెళ్ళాలి అన్న ఒక మంచి థాట్. అండ్ అది కూడా